नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे आज 5 दिन पर्यंत 28 जिले में तुआकु तुआ छेचिबो काचिबो वर्षा। तेबे मंगलवार एवं बुधवार अर्थात राज्यर अधिकांश जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हबार संभावनाटी रही। केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक केन्दुझर बालेश्वर मयूरभंज जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ देवगढ़ अनुगुड़ झारसुगुड़ा संबलपुर सोनपुर बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर एवं कोरापुट जिलार केतेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित वज्रपात एवं घड़घड़ी हेबार संभावनाटी अधिक रही। से सबु जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। गुरुवार दिन बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर एवं सुंदरगढ़ जिलार केतेक स्थान में प्रबल वर्षा हबार संभावना रही। यही सबु जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हेबो। एथिपाई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर समस्त को प्रति मासरे मिलिबो 3000 टंका। तेबे गरीब कल्याण पाई विभिन्न प्रकार योजनाटी कार्यकारी करा जाउछि। एही तालिकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान समृद्धि केंद्र किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना मध्य सामिल रही। यही सब कृषि योजना माध्यम विहन ठारू आरंभ करी चाषी माननकु अन्यान्य ऋण मध्य प्रदान करा जाउछि। किसान सम्मान निधि योजना माध्यम चाषी माननकु वर्षको 2000 टंका लेखाएं जोगाई दिया जाउछि। परवर्ती खबर 450 टंकार मिलिबो एलपीजी गैस सिलिंडर। तेबे एथर राखी पूर्णिमा पर्व अगस्ट 19 सारा देश में पालन करा जिवो। राज्य सरकार एभली घोषणा करिसेंती जहा मध्यम राज्यर लक्ष लक्ष महिला माने केवल 450 टंकार एक एलपीजी सिलिंडर टी पाई पारिबे। ए निष्पत्ति सहित केंद्र सरकार मध्य सिलिंडर मूल्यटी को एबे ह्रास करि अछंती। जोथिपाई उज्ज्वला योजनार हिताधारीकारी माने वर्तमान ठारू कम मूल्य सिलिंडर टी पाई पारिबे। खूब शीघ्र ओडिशा सरकार मध्य यह नियमटी लागू करने जाउछंती। परवर्ती खबर केंद्रीय कर्मचारी मानक पई बड़ खबर डीए वृद्धि को नहीं आसला एक नुआ अपडेट। तेबे महंगा भत्ता डीए को शीघ्र 4% वृद्धि करिवार संभव बोली सरकार एबे विचार करुछंती। सरकार यहाकू यथेष्ट वृद्धि करिसेंती जापर दरमाटी अधिक आसीबो बोली जणापड़ी अछि। एथिरु प्राय 1 कोटी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी माने उपकृत हेबे बोली जणापड़ी अछि। या पूर्व सरकार डीएर बकेया एवं अष्टम वेतन आयोग कर्मचारी माननकु एक बड़ झटका देइछंती। परवर्ती खबर आज +3 द्वितीय पर्यायर नामलेखा आरंभ। तेबे आज अपराह्न 4टा ठारू +3 द्वितीय पर्यायर नामलेखाटी आवेदन करा जाउछि। आग्रह छात्र छात्री माने 29 सेप्टेम्बर 11:45 सुधा आवेदनटी करि पारिबे। यार मेधा तालिका सेप्टेम्बर 2 तारिख 4टारे प्रकाश पाइबो। तालिकार सिलेक्ट होइतिबा छात्र छात्री माने 3 ରୁ 6 तारिख कॉलेज रे नामटी लेखाई पारिबे। सेपरि बाकी रहितिबा वेटिंग तालिका बड़का रहितिबा छात्र छात्री माने समाने आवेदन करितिबा कॉलेज रु लो एवं व्हाट्सएप जरिया रे नाम लेखा पाई अवगत करिबे बोली उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु कहा जाई अछि। परवर्ती खबर ईपीएफओ नियम रे लागिला बड़ परिवर्तन। तेबे जदि आपण ईपीएफ अकाउंट रे नाम जन्म तारीख किंबा अन्य विवरणी रे कोनोसी त्रुटि रहिछि तेबे आपण याकू सहजरे संशोधन करि पारिबे। ईपीएफओ निकट रे यार नियम परिवर्तन करि अछि जहा ईपीएफओ सदस्य मानक पई सरकारक विवरणी संशोधन करिबा पूर्वरु अपेक्षा सहज करिथाय। नुआ गाइडलाइन एसओपी 3.0 विषय रे ए नुआ नियमटी लागू करा जाई अछि। ईपीएफओ रो नुआ नियम अनुसार एबे नाम जन्म तारीख किंबा अन्य विवरणी सबु त्रुटि अछि ताले ताकू एबे ठीक करि पारिबे। परवर्ती खबर भासीगला डैम गेट जारी हैला हाई अलर्ट। तेबे वर्षा जल निष्कासन समय कर्णाटकर तुंगभद्रा डैम रो एक गेट पानी सुअरे एबे भासी जाई अछि। गत राति पानी निष्कासन समय पानी प्रखर स्रोतर चेन लिंक भांगी गेटटी भासी जाइथिबा जणा पड़िछि। याकू दृष्टि रखी डैम डाउन स्ट्रीम अंचल को प्रशासन पक्षरु बन्या सतर्क सूचनाटी जारी करा जाइथिबा बेले गोटे गेट उपरु चाप ह्रास करने समस्त 5टी गेट खोली दिया जाई अछि। परवर्ती खबर आज बढ़ीजिवो वर्षा यही सबु जिले में प्रबल अति प्रबल छेचिबो वर्षा। तेबे घूर्णिबलय सांगकु सक्रिय रही मौसुमी वायु प्रभाव में आज बढ़ीजिवो वर्षा।
17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିବ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନେଷ୍ଟବଳ ପଦ ପାଇଁ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଦରମା 70,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଇଣ୍ଡୋ ତିବ୍ବତୀୟ ସୀମା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସରେ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଲଟର ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିଟି ରହିଅଛି। ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ପଦବୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 202ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ itbppolicy.nic.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମଟି ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି। ତେବେ ନିକଟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ବମ୍ପର ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ SBIର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରିନେବା ଉଚିତ। ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ଏବେ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା, ପିଲାଙ୍କ ନାମରେ ଖୋଲନ୍ତୁ NPS ଖାତା। ତେବେ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ନାମରେ NPS ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ଏବେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମଟି NPS ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ହେବା ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ଥିର ଆର୍ଥିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଏହା ଅଧୀନରେ ପିତାମାତା ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାବାଳକ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ସିଧାସଳଖ NPSରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବସର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ATM କାର୍ଡ଼ ଆଣିଲା PNB। ତେବେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ PNB ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋମବାର ଏକ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ PNB ଇଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ବେଲ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଡ଼ର ଭିନ୍ନ ଗଠନ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ବିବରଣୀ ପଢ଼ିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ NCMC ନ୍ୟାସନାଲ କମନ ମୋବିଲିଟି କାର୍ଡ଼। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଗ୍ରାହକମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧାଟି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୃହତ ସୌର କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ ରିଲାଏନ୍ସ। ତେବେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସୌର ଗିଗା କାରଖାନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ 2035 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଟ୍ ଶୂନ୍ୟ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଏବେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୌର ଫଟୋ ଭାଲ୍ୟୁକ୍ସ ବା ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବ ଏବଂ 2024 ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହାକୁ 20 ଗିଗାୱାଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଲା ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗର ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଖସିଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ବ୍ୟବସାୟ। ଆଜି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ସେୟାର 17% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଆଦାନୀ ପାୱାର 10.94% ଏବେ ହ୍ରାସ ଘଟିଅଛି। ସେହିପରି ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ 5.27%ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 3018.55 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲା। ବେଆଇନ ଭାବରେ ବୁଲିଥିବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ହେବ ଖୋଳତାଡ଼। ତେବେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଘିରି ଘିରି ହୋଇ ବୁଲିବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବାର ଦିନକ ପରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂକେତ ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ହଟମଚ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ 69% ବଢ଼ିଛି ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିର ନିବେଶ। ଏବେ ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ 2014-24 ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଫ୍ଡିଆଇ ଇକ୍ୱିଟି ଧାରା 69% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ $165.1 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବ 10 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2004-14ରେ ଏହା $97.7 ବିଲିୟନ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଜଣେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତିନ ପ୍ରସାଦ ଏହି ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲିଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବିଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ପତାକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ, ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା ଆରମ୍ଭ। ତେବେ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2024 ପାଳନ ଅବସରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ବଣ୍ଟନ ନିମନ୍ତେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ପତାକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନ ଜରିଆରେ ଟେଲରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଥିବା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ପତାକା ତିଆରି କରି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ବ୍ଲକ ସହ ଚାନ୍ଦବାଲି 2କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଅଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ପତାକା ତିଆରି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର 16ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 35,000 ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର 10ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 40,000, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର 20ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 15,000, ବନ୍ତ ବ୍ଲକର 24ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 35,000 ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ରେଟ୍ରେ। ତେବେ ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନାର ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନାର ଦର। ବିଶେଷ କରି ବଜେଟରେ ସୁନାର ଦାମ କମିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 64,440 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଗ୍ରାମ ପିଛା 70,030 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।